Καλησπέρα από Ελλάδα, welcome from Greece. Είμαστε στο part νούμερο 3 από το μάθημα 22. Today we'll check again some vocabulary and we'll see some texts. We'll finish this kind of exercises with the texts on the next video. The lesson 22 will have 4 parts. So let's start with the part 3. Θέμα 11, ο καιρός, the weather. Ουσιαστικά, some nouns we use about the weather is ο ήλιος, the sun, η βροχή, the rain, το σύννεφο, the cloud, ο αέρας, the wind, ο ουρανός, the sky, η ομίχλη, the fog, το χιόνι, the snow, η καταιγίδα, the storm. Some adjectives. Λαμπερός, shiny, δυνατή, heavy, σκοτεινό, dark, ψυχρός, cold, καθαρός, clear. Για παράδειγμα, ο ουρανός είναι πολύ καθαρός, the sky is very clear. Ρήματα, verbs. Λάμπω, I shine. Βρέχει, it rains. Καλύπτω, to cover. Φυσάω, to blow. Φαίνομαι, appear. Απλώνεται, spread. Χιονίζει, snow. Πάμε και στο νούμερο 12. Ζώα, animals, ουσιαστικά. Ο σκύλος, the dog. Η γάτα, the cat. Το πουλί, the bird. Το άλογο, the horse. Το ψάρι, the fish, το λιοντάρι, lion, το φίδι, snake. Some adjectives. Πιστός, loyal. Χαριτωμένη, cute. And some verbs. Τρέχω, I run. Πηδάω, I jump. Πετάω, I fly. Τρέχω, I run. Κολυμπάω, I swim. Σέρνομαι, to crawl. One more noun, elephantas, which is the elephant. Πάμε στην τεχνολογία. Technology. Ουσιαστικά, ο υπολογιστής, the computer. Το κινητό, the mobile. Το διαδίκτυο, the internet. Η οθόνη, the screen. Το ποντίκι, the mouse. Ο εκτυπωτής, the printer. Η εφαρμογή, the app. Το πληκτρολόγιο, keyboard. Επίθετα, adjectives. Γρήγορος is fast. Σύγχρονο is modern. Ασφαλές is safe. Καθαρή is clear. Verbs. Πληκτρολογώ, to type. Τηλεφωνώ, to call. Συνδέομαι, to connect. Βλέπω, to watch. Κλικάρω, to click. Εκτυπώνω, to print. Κατεβάζω, to download. Μετά πάμε στην υγεία, health. Ουσιαστικά nouns. Ο γιατρός, the doctor. Το φάρμακο, the medicine. Το νοσοκομείο, the hospital. Η θερμοκρασία, the temperature. Ο ασθενής, the patient. Η εξέταση, the exam. Το κρεβάτι, the bed. Η άσκηση, exercise. Έμπειρος, experienced. Αποτελεσματικό, effective. Καθαρό, clean. Ρήματα, verbs. Επισκέπτομαι, visit. Θεραπεύω, to heal. Φροντίζω, to take care. Μετράω, to measure. Αναρώνω, to recover. Εξετάζω, to examine. Πάμε και στο θέμα νούμερο 15, παιδιά και σχολείο. Ουσιαστικά, nouns. Παιδί, the child. Το σχολείο, the school. Ο δάσκαλος, the teacher. Ο φίλος, the friend. Το παιχνίδι, the toy. Το μάθημα, the lesson. Το βιβλίο, the book. Το τετράδιο, the notebook. Επίθετα, adjective. Χαρούμενο, οργανωμένο, organized. Καλός, good. Φιλικός, friendly. Ρήματα, verbs. Παίζω, I play. Διαβάζω, I study. Διδάσκω, I teach. Μιλάω, I speak. Γελάω, I laugh. Μαθαίνω, I learn. Και we'll see 2 or 3 more, so we'll make the videos in 4 parts. Not in 5 parts. So maybe we'll see 8 texts in this video. Λοιπόν, θέμα 16. Περιβάλλον και φύση. Environment and nature. Ουσιαστικά, το δάσος, the forest. It's neutral here. We'll see later some nouns that they have the word ending os, so technically they should be masculine, but they are neutral. One of them is the word το δάσος. It's the forest and it's neutral. Το βουνό, the mountain. Η θάλασσα, the sea. Το ποτάμι, the river. Ο ουρανός, the sky. Το λουλούδι, the flower. Το δέντρο, the tree. Το ζώο, the animal. Adjectives, or here they work as an adjective. Πράσινο, green, μεγάλο, big or large. Γαλάζια, blue, καθαρό is clear. Φωτεινός is bright. Όμορφο is beautiful. Some verbs. Περπατάω, I walk. Αναρριχόμαι, to climb. Κολυμπάω, to swim. Τρέχω, to flow. Here might in the text is used like το νερό τρέχει, the water flows, because τρέχω means I run in general. Κοιτάζω, I look. Μυρίζω, I smell. Φυτεύω, I plant. Πάμε και στο θέμα 17, αγορές και καταστήματα. Some nouns, ουσιαστικά το supermarket, or in Greek we also call it η υπεραγορά, which is a supermarket.
Το προϊόν, the product. Το ρούχο, the clothing in general. Παπούτσι, shoe, παπούτσια are the shoes. Ταμείο is cash register. Καλάθι is the basket. Κατάστημα is the store. And τσάντα is the bag. Let's see also some adjectives. Γεμάτο is full. Φρέσκο is fresh. Ωραίο is nice. And let's see also some verbs. Αγοράζω, I buy. Διαλέγω, I choose. Δοκιμάζω, to try on. And φοράω, I wear. Πληρώνω, I pay. We'll also see some vocabulary about γιορτές and παράδοση, which are the celebrations and or the festivals and the tradition. Let's see some nouns. Ουσιαστικά, γιορτή, celebration, Χριστούγεννα, Christmas, δώρο is the gift, τραπέζι is the table, φαγητό is food, καλεσμένος is guest, εκκλησία is church, παράδοση is tradition. An adjective, χαρούμενη means happy or joyful. Ρήματα, verbs. Γιορτάζω, to celebrate, στολίζω, to decorate, προσφέρω, to offer, τρώω, to eat, μαγειρεύω, to cook, προσκαλώ, to invite. Let's also see number 19. Ταξίδι στο εξωτερικό, a trip abroad. The nouns are το αεροδρόμιο, the airport, το διαβατήριο, the passport, το ξενοδοχείο, the hotel, η βαλίτσα, the suitcase, ο τουρισμός, tourism, το εισιτήριο, the ticket, η πόλη, the city, η ξενάγηση, the tour. Let's see some adjectives. Γεμάτο is crowded, έγκυρο means valid, άνετο means comfortable. Ρήματα, verbs. Ταξιδεύω, I travel, ελέγχω, I check, μένω, I stay, ετοιμάζω, I prepare or I pack, ετοιμάζω την βαλίτσα μου, I pack my suitcase, εξερευνώ, to explore, κλείνω, most of times we use it as to close, για παράδειγμα, το μαγαζί κλείνει στις 8, the store closes at 8, but we can also use it as with the meaning of book. So, κλείνω ένα ξενοδοχείο, I book a hotel, για τις διακοπές μου, for my vacations. Πολύ ωραία, πάμε να δούμε και τα κείμενα, let's go also see the texts. Θέμα 11, καιρός, the weather. Κείμενο. Σήμερα ο καιρός είναι ηλιόλουστος. Ο ουρανός είναι καθαρός και δεν έχει καθόλου σύννεφα. Ο Γιώργος αποφάσισε να πάει μια βόλτα στο πάρκο με το σκύλο του. Το απόγευμα θα κάτσει στον κήπο του και θα διαβάσει ένα βιβλίο, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό. So, today the weather is sunny. The sky is clear and it doesn't have any clouds. George decided to go for a walk at the park with his dog. In the evening, he will stay at his garden and he will read a book, enjoying the good weather. Απολαμβάνω means to enjoy. And if you have the word ending on that, it's like you add the word ending ing in English. So, απολαμβάνω, I enjoy, απολαμβάνοντας while enjoying. Let's answer the questions. Πώς είναι ο καιρός σήμερα? Ο καιρός σήμερα είναι ηλιόλουστος. Πού αποφάσισε να πάει ο Γιώργος? Ο Γιώργος αποφάσισε να πάει μια βόλτα στο πάρκο. Με ποιον θα πάει βόλτα? Με τον σκύλο του. Τι θα κάνει το απόγευμα? Το απόγευμα θα κάτσει στον κήπο του και θα διαβάσει ένα βιβλίο. Πού θα διαβάσει το βιβλίο του? Στον κήπο του. Πάμε και στα ταξίδια. Νούμερο 12. Η Κατερίνα αγαπάει τα ταξίδια. Πέρυσι πήγε στην Ιταλία, όπου επισκέφθηκε τη Ρώμη και τη Βενετία. Έβγαλε πολλές φωτογραφίες και δοκίμασε τοπικά φαγητά. Στόχος της είναι να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου και να γνωρίσει διαφορετικούς πολιτισμούς. Κατερίνα loves trips. Last year she went to Italy, where she visited Rome and Venice. She took a lot of pictures and she tried local foods. Her goal is to travel to every corner of the world and meet different civilizations, different cultures. Πού πήγε η Κατερίνα πέρυσι? Η Κατερίνα πέρυσι πήγε στην Ιταλία. Ποιες πόλεις επισκέφθηκε? Επισκέφθηκε τη Ρώμη και τη Βενετία. Πόλη is the city, πόλεις are the cities. Τι έκανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της? Κατά τη διάρκεια, and then it follows always genitive, means during. So, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της έβγαλε πολλές φωτογραφίες και δοκίμασε τοπικά φαγητά. Ποιος είναι ο στόχος της? Στόχος της είναι να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου και τι αγαπάει να γνωρίζει? Αγαπάει να γνωρίζει διαφορετικούς πολιτισμούς. Πάμε στο 13. Υγεία, health. Ο Πέτρος προσπαθεί να διατηρείται υγιής. Κάθε πρωί κάνει γυμναστική και τρώει ένα θρεπτικό πρωινό. Πίνει πολύ νερό και αποφεύγει τα γλυκά. Του αρέσει να περπατάει στο πάρκο και να αναπνέει καθαρό αέρα. So, Πέτρος tries to stay healthy, to maintain his body healthy. Every morning he works out and he eats a nutritious breakfast. He drinks a lot of water and he avoids sweet and he avoids sugar. He likes to walk at the park and breathe fresh air. So, νούμερο 1. Τι κάνει ο Πέτρος κάθε πρωί? Ο Πέτρος κάθε πρωί κάνει γυμναστική. Τι τρώει για πρωινό? Ένα θρεπτικό πρωινό. Τι αποφεύγει στη διατροφή του? Αποφεύγει τα γλυκά.
Πού του αρέσει να περπατάει? Του αρέσει να περπατάει στο πάρκο. Γιατί του αρέσει στο πάρκο? Του αρέσει να περπατάει στο πάρκο γιατί because αναπνέει καθαρό αέρα. He breathes fresh air. Πάμε και στο νούμερο 14. Μουσική. Κείμενο. Η Άννα λατρεύει τη μουσική. Ακούει τραγούδια κάθε πρωί και τραγουδάει μόνη της. Παίζει κιθάρα και μαθαίνει να παίζει πιάνο. Το αγαπημένο της είδος μουσικής είναι η κλασική, αλλά της αρέσει επίσης η pop. Στόχος της είναι να δημιουργήσει τα δικά της τραγούδια. So, Anna loves music. She's listening songs every morning and sings alone. She plays guitar and she's also learning to play piano. Her favorite kind of music is classical music, but she also likes pop music. Her goal is to create her own songs. Πάμε στο νούμερο 1. Τι κάνει η Άννα κάθε πρωί? Η Άννα κάθε πρωί ακούει τραγούδια και τραγουδάει μόνη της. Ποια όργανα παίζει? Παίζει κιθάρα. Ποιο είναι το αγαπημένο της είδος μουσικής? Το αγαπημένο της είδος μουσικής είναι η κλασική. Τι στόχο έχει για το μέλλον? Στόχος της είναι να δημιουργήσει τα δικά της τραγούδια. Και τι άλλο είδος μουσικής της αρέσει? Της αρέσει επίσης η pop. Τέλεια. Πάμε και στο νούμερο 15. Ζώα. Animals. Κείμενο. Η Μαρίνα αγαπάει τα ζώα. Στο σπίτι της έχει έναν σκύλο, 2 γάτες και ένα ψάρι. Ο σκύλος της, ο Μπρούνο, την ακολουθεί παντού. Τα απογεύματα βγαίνουν βόλτα στο πάρκο, ενώ οι γάτες της παίζουν στον κήπο. Θέλει να βοηθήσει τα αδέσποτα ζώα της γειτονιάς της. Marina loves animals. At his house she has a dog, 2 cats and 1 fish. Ο σκύλος της, her dog, Bruno, follows her everywhere. In the evenings, they go for a walk at the park, while her cats play at the garden. She likes to help the stray dogs of her neighborhood. Let's see also the questions. Ποια ζώα έχει η Μαρία στο σπίτι της? Or better, τι ζώα έχει η Μαρία στο σπίτι της? Έχει έναν σκύλο, 2 γάτες και ένα ψάρι. Πώς λένε τον σκύλο της? Τον λένε Μπρούνο. Που βγαίνουν βόλτα τα απογεύματα? Βγαίνουν βόλτα στο πάρκο. They go for a walk at the park. Τι κάνουν οι γάτες της? Παίζουν στον κήπο. They play at the garden. Ποιον θέλει να βοηθήσει η Μαρίνα? Η Μαρίνα θέλει να βοηθήσει τα αδέσποτα της γειτονιάς της. Πάμε στο νούμερο 16. Χρώματα. Κείμενο. Η Ελένη λατρεύει τα χρώματα. Το αγαπημένο της χρώμα είναι το μπλε γιατί της θυμίζει τη θάλασσα. Στο δωμάτιό της η τύχη της είναι βαμμένη πράσινη ενώ τα έπιπλά της είναι λευκά. Όταν ζωγραφίζει χρησιμοποιεί πολλά έντονα χρώματα όπως κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Let's translate. Eleni loves colors. Her favorite color is blue because it reminds her the sea. At her room the walls are green while her furniture are white. When she draws, she uses a lot of bright colors such as red, green and orange. Questions. Ερωτήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της Ελένης? Το αγαπημένο χρώμα της Ελένης είναι το μπλε. Τι της θυμίζει το μπλε? Της θυμίζει τη θάλασσα. Πώς είναι βαμμένη η τύχη στο δωμάτιό της? Η τύχη στο δωμάτιό της είναι βαμμένη πράσινη. Τι χρώμα έχουν τα έπιπλά της? Τα έπιπλά της είναι λευκά. Και ποια χρώματα χρησιμοποιεί στη ζωγραφική της? Χρησιμοποιεί πολλά έντονα χρώματα όπως κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Θέμα 17. Πόλη. The city. Κείμενο. Ο Δημήτρης ζει σε μια μεγάλη πόλη. Κάθε πρωί πηγαίνει στη δουλειά του με το μετρό. Του αρέσει να περπατάει στους δρόμους της πόλης και να βλέπει τα μαγαζιά. Τα Σαββατοκύριακα επισκέπτεται μουσεία και πάρκα. Του λείπει όμως η ησυχία της εξοχής. Δημήτρης lives in a big city. Every morning he goes to his work with the metro. He likes to walk at the streets of the city and watch the stores. At the weekends he is visiting museums and parks. However, he misses the peace of the countryside. So, ερωτήσεις. Πού ζει ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης ζει σε μια μεγάλη πόλη. Πώς πηγαίνει στη δουλειά του? Πηγαίνει στη δουλειά του με το μετρό. Τι του αρέσει να κάνει στους δρόμους της πόλης? Του αρέσει να περπατάει στους δρόμους της πόλης και να βλέπει τα μαγαζιά. Πού πηγαίνει τα Σαββατοκύριακα? Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνει επισκέπτεται μουσεία και πάρκα. Τι του λείπει από την εξοχή? Του λείπει η ησυχία. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα νούμερο 18. Το σπίτι. Κείμενο. Η Σοφία ζει σε ένα μεγάλο σπίτι με την οικογένειά της. Στο σπίτι της υπάρχουν 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και ένας μεγάλος κήπος. Τα Σαββατοκύριακα καθαρίζει το σπίτι με τη μητέρα της. Το αγαπημένο της δωμάτιο είναι το σαλόνι γιατί εκεί βλέπουν όλοι μαζί τηλεόραση. Questions. Πού ζει η Σοφία? Η Σοφία ζει σε ένα μεγάλο σπίτι. Πόσα υπνοδωμάτια έχει το σπίτι της? Το σπίτι της έχει 4 υπνοδωμάτια. Τι κάνει τα Σαββατοκύριακα? Τα Σαββατοκύριακα καθαρίζει το σπίτι με τη μητέρα της. Ποιο είναι το αγαπημένο της δωμάτιο? Το αγαπημένο της δωμάτιο είναι το σαλόνι. Τι κάνουν όλοι μαζί στο σαλόνι?
στο σαλόνι βλέπουν όλοι μαζί τηλεόραση. Αυτά για σήμερα. That's it for today. See you in the next videos. Until then, have fun. I wish you the best. And as we say in Greek, τα λέμε. Να είστε καλά. Πολλά χαιρετίσματα. Γεια σας.